Okay, good morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Sir. Good morning, Yes, sir. 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 Okay, so I'm waiting for students to join. So still we are close to 40. So 20 students are remaining. So uh, we have utilized the 5 minutes already. Anyway, we start discussing these things. Hello. Yes, sir. Okay, so now we are starting our first chapter discussion, that is semiconductor physics. So next page you give heading chapter number 1 or unit number 1, semiconductor physics. Now we are discussing these things and we are taking the notes of the same. So I'm giving this instruction many times. Now it is compulsory to all that you keep your notebook and pen with you. You have to write the things as this is a descriptive subject. Derivations are also there, but descriptive points are there. So if your writing practice is more, then you can easily handle this subject in each and every exam. So everyone is ready with notebook and pen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, so we start discussing these things. So already we have discussed the syllabus. In that case, we know what is meant by formation of energy bands, then valence band, conduction band, and energy band gap. Then, in case of classification of solids, we have to discuss the points. Just a minute, just wait for a few minutes. Okay, so different points we have to discuss. In that case, this formation of energy band, then what is meant by valence band, conduction band, and energy band gap, or it is also called as forbidden band. Then classification of solids. त्यानंतर एक नवीन पॉइंट आहे फर्मी लेवल. मे बी तुम्हाला माहिती असेल किंवा तुम्ही स्टडी केला असेल तर फर्मी लेवल म्हणजे काय, त्याची एनर्जी, दॅट इज फर्मी एनर्जी. Then the points related to Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Then derivation for Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Effect of impurity concentration on Fermi level. And last point is Hall effect. So all these points we have to discuss one by one. So shall we start? Is it visible and audible? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक आहे, थँक्यू. तर आपण पहिल्यांदा इंट्रोडक्टरी पॉईंट डिस्कस करतोय. हे समजून घ्या शांतपणे, जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेशन देऊन ऐका, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स म्हणजे काय, हे आपण परत थिअरी पण डिस्कस करणार आहोत, आपल्याला लिहून घ्यायचं हे. त्यानंतर व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड म्हणजे काय, आणि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक आहे, तर या सगळ्याची स्टार्ट होते कुठून. सो वी कन्सिडर individual atom which is having nucleus. Electrons are revolving around that nucleus. Electrons are moving in certain permitted energy levels. So we are showing that by using these discrete energy levels. So this is in case of single atom. But when we consider the solid material, so it is constituted of large number of atoms, 10 raised to 23 atoms we can consider. So for sake of convenience, we are showing here 24 atoms view. So all these
atoms combine together to form solid. Now, in this case, what happens? If we consider single isolated atom, these energy levels are there. If we consider all atoms at a time, then these energy levels are considered as energy bands. So, set of energy levels is nothing but called as energy bands. म्हणजे या ज्या सिंगल एनर्जी लेवल आहेत त्या एका ॲटमसाठी आहेत, दुसरा ॲटम जवळ आला बिकॉज दे स्टार्ट इन्फ्लुएन्सिंग इच अदर, दे स्टार्ट इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर. दुसऱ्या ॲटम जवळ आला त्याची पण एनर्जी लेवल आपण कन्सिडर करतो. तिसरा ॲटम आला त्याची पण एनर्जी लेवल आपण कन्सिडर करतो. सो इन दिस केस हिअर वी आर कन्सिडरिंग सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर ऑल दीज ॲटम्स टू फॉर्म एनर्जी बँड. तर त्याचं काय होतं? एनर्जी बँड होतो. Okay, so I request you mute your mic so that disturbance will be not there. So it is called as a set of energy levels. This is nothing but energy band. तर त्यालाच आपण म्हणतो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड किंवा बँड थिअरी. तर हा बँड थिअरी हा बेस आहे कशाचा? तर पुढचं जे आपलं डिस्कशन आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला माहिती पाहिजे की बाबा आपण ज्याला व्हॅलन्स बँड म्हणतो किंवा कंडक्शन बँड म्हणतो तर ते नेमकं काय आहे, तर ते कसं तयार होतं तर ते आता आपण डिस्कस केलं. सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स. तर याला आपण असं डिस्कस करू शकतो. आय कॅन रीड इट, यू कॅन वॉच. A single isolated atom has discrete energy levels. हे मी डिस्कस केलं ऑलरेडी, जस्ट वाचून दाखवते. A single isolated atom has discrete energy levels, but if two atoms come close to each other, they interact and significant changes in their energy levels can be observed. To form a solid, a large number of atoms are to be brought very close to each other. Every atom is affected by the presence of the neighboring atoms. During the formation of a solid, it is found that the energy levels of inner shell electrons are not much affected by the presence of neighboring atoms. The energy levels of outer shell electrons are changed considerably. These electrons are shared by more than one atom in a crystal. Hence, in case of a solid, instead of a single energy level associated with the single atom, there will be bands of energy levels. हेच मागाशी आपण डिस्कस केलं. A set of such closely spaced energy levels is called as energy bands. म्हणजे एनर्जी लेवलचा जो सेट आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो? एनर्जी बँड. Now the bands of energy levels are referred to the entire solid as a whole and not to a single atom. म्हणजे काय की जेव्हा आपण सॉलिड मटेरियल कन्सिडर करतो तेव्हा आपण सिंगल एनर्जी लेवल कन्सिडर करत नाही, तर तिथं आपण एनर्जी बँड कन्सिडर करतो. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड. आता ही फिगर आहे, याचा आपण यूज करून डिस्कस करूया. इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथं आपण कशाचं एक्झाम्पल घेतलंय? लेट अस कन्सिडर द केस ऑफ सोडियम क्रिस्टल. सोडियम क्रिस्टलचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 11. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So here we have shown it. Now the subshells 1s2, 2s2, 2p6 are fully filled up and this 3s1 is partially filled up. So we are showing in this figure. इथे जर आपण चेक केलं तर 1s2, 2s2, 2p6 आणि 3s1 असे आपल्याला सबशेल्स दिसतात. यातली शेवटची जी आहे तर ती पार्शियली फिल्ड आहे. याच्या लेफ्ट साईडला जर तुम्ही बघितलं तर हे काय इंडिकेट करतंय? मगाशी आपण इथं वाचलं की द एनर्जी लेवल्स ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मच अफेक्टेड. इथे जर बघितलं तर ह्या इनर शेल्स आहेत तर या एवढ्या अफेक्ट होत नाही, पण आउटर शेल जे आहेत तर त्या काय होतात? अफेक्ट होतात. ओके, सो हिअर वी कॅन ऑब्झर्व दीज थिंग्स ॲट एनर्जी लेवल्स. पण जर आपण सिंगल एनर्जी लेवल्स कन्सिडर केल्या तर त्या सगळ्या ॲटमचं कन्सिडर करून काय होतं तर एनर्जी बँड फॉर्मेशन होतं. तर हे सिम्पली डिस्कशन आहे. इट इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट, नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस. सो फॉर अंडरस्टँडिंग ओनली वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग्स. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? Yes, sir. हे लक्षात येते का? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड्स म्हणजे एनर्जी बँड फॉर्म कसा होतो. थोडक्यात काय, सिंगल ॲटमच्या सिंगल एनर्जी लेवल्स सगळे ॲटम्स एकत्र आल्यावर जो सेट तयार होतो त्या एनर्जी लेवल्सचा त्याला आपण म्हणतो एनर्जी बँड. गेटिंग दिस? हे लक्षात येते? Yes, sir. ओके, सो नाव वी मूव टू आवर सिलेबस पॉइंट्स. तर नेक्स्ट लाईनला हेडिंग द्या, व्हॅलन्स बँड, कॉमा कंडक्शन बँड,
and forbidden band. Valence band, comma, conduction band and forbidden band. So everyone now be serious about write up. Whenever I am saying requesting, you write these things, you draw the things, because randomly I can ask anyone in next lecture. We are taking the revision of previous one. आपण हे पॉइंट्स आधी तर डायग्राम काढायची. हा तुम्ही काय करा, याचा स्क्रीनशॉट काढल्यावर दिसतंय ना तुम्हाला हे. हो सर. हा हो सर. आपण काय करूया, डायग्राम साठी वेळ लागेल त्यामुळे तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या त्याचा आणि तुम्ही नंतर ती ड्रॉ करा. जागा सोडा त्या डायग्राम साठी आणि हे पॉइंट्स आपण लिहून घेऊया. असं केलं तर चालेल ना? सर ते पॉइंट नंतर लिहिले तर नाही का चालणार? आता तुम्ही फक्त शिकवा. आता कसं आहे माहिती का, तोच प्रॉब्लेम आहे. आपला सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. मी काय तुम्हाला हे सगळे स्क्रीनशॉट काढा किंवा नोट्स सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकतो. बट आय थिंक इट इज बेटर टू राईट इट. जितकं तुम्ही राईटअप कराल तर तेवढं ते अंडरस्टँडिंगला चांगलं आहे. आपण पहिल्यांदा हे कंटिन्यू करूया, कारण का मला वाटतं 1 आठवड्यामध्येच ऑफलाईन लेक्चर आपले चालू होतील. त्यावेळेस सुद्धा आपण लेक्चरमध्ये सुद्धा तेच करतो. तुम्हाला मी पॉईंट एक्सप्लेन करत असतो आणि त्याच्यानंतर आपण ते लिहून घेत असतो. तर लिहायची प्रॅक्टिस तुमची जेवढी असेल तेवढं तुम्हाला ते परीक्षेत सोपं जाईल. इज इट ओके? ओके सर. हां, तर इनिशियल फेजमध्ये आपण हे करूया. जर वेळ जास्त चालला किंवा जर ऑनलाईनच कंटिन्यू झालं तर त्यानंतर मी तुम्हाला नोट्स शेअर करीन किंवा हे तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून नंतर लिहू शकता आणि आपण एक पॉईंट्स आपला फास्ट कव्हर करत जाऊ. ठीक आहे. ओके, सो शॅल वी डिस्कस? येस सर. हां, तर आता मगाशी आपण फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड बघितलं, ज्यामध्ये बँड थिअरीचा यूज करून आपण हे समजून घेतलं की एनर्जी बँड म्हणजे काय असतं. ठीक आहे. तर इथं आपण काय करतोय, आता डायरेक्टली आपण याला डिफाईन केलं. व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड आणि फॉरबिडन एनर्जी गॅप. तर हे आपण या फिगरमध्ये दाखवतोय. सो दिस इज द एनर्जी बँड डायग्राम. नाउ ट्राय टू लिसन केअरफुली अँड ट्राय टू अंडरस्टँड. तर एक्स ॲक्सिस म्हणजे काय आपला, तर इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स आहे एक्स ॲक्सिसला, आणि वाय ॲक्सिस म्हणजे आपलं काय, एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ठीक आहे. तर आता ही इंटरनेटची डायग्राम घेतलेली मी. जर ही पर्सनली ड्रॉ केलेली डायग्राम जर तुम्ही बघितली तर इथं काय दिसतं, इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स, ज्यामध्ये पहिलं काय, इनर फील्ड बँड्स, म्हणजे हे आतल्या बाजूचे बँड्स आहेत जे इनर फील्ड आहे. आणि जसं जसं आपण वर येऊ तसे हे वेगवेगळे बँड्स आहेत, ज्याच्यामध्ये हा व्हॅलन्स बँड आहे, त्याच्यावर कंडक्शन बँड आहे, तो फुल्ली किंवा पार्शियली फील्ड असतो. आणि व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडच्या मधला जो गॅप आहे त्याला आपण एनर्जी बँड गॅप किंवा फॉरबिडन बँड असं सुद्धा म्हणतो. तर आता हे आपण डिस्कस करूया की एक्झॅक्टली व्हॉट इज मीन बाय व्हॅलन्स बँड, व्हॉट इज मीन बाय कंडक्शन बँड. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज फॉर व्हॅलन्स बँड, the band formed by series of energy levels containing the valence electrons is known as valence band. Simple definition. तुम्हाला माहिती, व्हॅलन्सी आपण चेक करतो इलेक्ट्रॉन्स वरून. जे सगळ्यात बाहेरची शेल आहे त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याला आपण व्हॅलन्सी शेल म्हणतो आणि त्या इलेक्ट्रॉन्सला व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो. तर असा बँड की जो कशाने फॉर्म झालाय, सिरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स. कुठल्या सिरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स, तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सच्या, त्यालाच आपण काय म्हणतो, व्हॅलन्स बँड. किंवा अजून आपण त्याला डिफाईन करतो, ऑर ए बँड हॅव्हिंग हायेस्ट ऑक्युपाइड बँड एनर्जी इज कॉल्ड ॲज व्हॅलन्स बँड. हायेस्ट ऑक्युपाइड बँड एनर्जी म्हणजे काय, की ज्या एनर्जी लेवल्समध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्या पलीकडं ते नसतात किंवा काही कंडिशन्समुळे आपल्याला ते मिळतात, तर ती जी एनर्जी आहे किंवा ती जी एनर्जी लेवल आहे त्याला आपण काय म्हणतो, द हायेस्ट ऑक्युपाइड बँड एनर्जी इज कॉल्ड ॲज व्हॅलन्स बँड. The valence band may be partially or completely filled depending upon the nature of crystal. जसं मटेरियल आहे त्याच्यानुसार ते पार्शियली किंवा कम्प्लिटली फील्ड असतात. तर याला आपण काय म्हणतो, व्हॅलन्स बँड म्हणतो. नेक्स्ट, कंडक्शन बँड. द कंडक्शन बँड इज डिफाइंड ॲज द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बँड. लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बँड. सो कॉन्सन्ट्रेट ऑन इच इन एव्हरी वर्ड. लोएस्ट म्हणजे काय, सगळ्यात खालची, पण कुठली, अनफिल्ड म्हणजे एम्प्टी एनर्जी लेवल. तर त्या ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्याचा जो सेट आहे किंवा सिरीज आहे तो मिळून काय होतं, तर कंडक्शन बँड होतो.
याचा अर्थ समजून घ्या की atoms मध्ये अशा एनर्जी लेवल्स आहेत की ज्या व्हॅलन्स बँडच्या वर सुद्धा आहेत वेगवेगळ्या. मग त्यातली जी सगळ्यात खालची एम्प्टी एनर्जी लेवल आहे त्याला आपण काय म्हणतो तर कंडक्शन लेवल, आणि त्याची सिरीज किंवा सेट आपण जर घेतला तर त्याला आपण म्हणतो कंडक्शन बँड. सो द कंडक्शन बँड इज डिफाइंड ॲज द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बँड. The electrons occupying this band are known as conduction electrons. This band may be empty or partially filled. In conduction band, the electrons can move freely. तर आपल्याला माहिती की जेव्हा आपण आता क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एक्सप्लेन करणार आहोत तर त्यात तुम्हाला माहिती की व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड जेव्हा इलेक्ट्रॉन जम्प्स करतात किंवा फ्लो होतो तर त्याच्यावरूनच कंडक्टिव्हिटी आपण डिफाईन करतो. तर इथं आपण तोच कंडक्शन बँड डिस्कस करतोय. सो इट इज अ लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी लेवल, हे आपण चेक केलंच. आणि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाईंग दिस बँड त्याला काय म्हणतो आपण कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो. आणि दिस बँड मे बी एम्प्टी ऑर पार्शियली फिल्ड डिपेंड्स अपॉन कंडिशन ऑफ क्रिस्टल. कंडक्शन बँडमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात तर ते मूव्ह होतात आणि तेच त्या मटेरियलची कंडक्टिव्हिटी डिफाईन करतात. लास्ट वन, फॉरबिडन बँड. The two bands, that is conduction band and valence band, are separated by a region or gap which is known as forbidden band, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो energy band gap. This band is collectively formed by a series of energy levels above top of the valence band and below the bottom of the conduction band. Remember that no electrons can exist in the forbidden band. आता याचा अर्थ काय समजून घ्या की व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्सच्या एनर्जी लेवल्स एकत्र होत गेल्या, कंडक्शन म्हणजे त्याच्या वरच्या एनर्जी लेवल्स एकत्र होत गेल्या, तर याच्यापासून हे दोन बँड तयार झालेत. आणि त्याच्यामधला जो गॅप आहे तो म्हणजे एनर्जी बँड गॅप आहे ॲक्च्युली, पण इथं आपण त्याला फॉरबिडन बँड असं म्हणतो. तर हे थोडक्यात तुम्ही कन्सिडर करू शकता की आपल्याला स्टेप्स आहेत, आपल्याला पायऱ्या किंवा स्टेप्स माहिती, तर दोन पायरीमधला जो गॅप आहे किंवा जी एरिया आहे तर त्यालाच आपण फॉरबिडन बँड असं म्हणू शकतो. So simply we can define it. The two bands, that is the conduction band and valence band, are separated by a region or gap which is known as forbidden band. So this is more than sufficient. हे लक्षात येतोय का पॉइंट? Yes, sir. Are you getting these things? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर मी इंग्लिश मराठी एकत्रच एक्सप्लेन करतोय सो दॅट वी कॅन सेव्ह आवर टाइम. तर सिम्पल डेफिनेशन्स आहेत, तुम्ही ऑलरेडी हे स्टडी केलंय, पण आपण परत एकदा बेसिक पासून हे डिस्कस करतोय की एनर्जी बँड म्हणजे काय, तो कसा तयार होतो, आणि त्यानंतर आपण हे चेक केलं की व्हॅलन्स बँड कशाला म्हणतो आपण, कंडक्शन बँड कशाला म्हणतो. तर हे इन शॉर्ट रिपीट करतो परत एकदा आणि आपण ते लिहून घेऊ. तर ॲटॉम्स जर बघितला तर या एनर्जी लेवल्स, इनर एनर्जी लेवल्स तर असतातच त्याच्या, तर त्याला आपण इथं इनर फील्ड बँड म्हणतो. त्याच्यावर ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्याच्यापासून व्हॅलन्स बँड तयार होतो. त्या व्हॅलन्स बँडच्या वर सुद्धा काही एम्प्टी एनर्जी लेवल्स असतात, त्याच्यापासून काय होतं तर कंडक्शन बँड तयार होतो. दोन्हीमधला गॅप जो आहे त्याला आपण म्हणतो एनर्जी बँड गॅप. ओके, सो नाव आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन यू कॅन स्टार्ट रायटिंग दिस. फर्स्ट गिव्ह हेडिंग व्हॅलन्स बँड, व्हॅलन्स बँड हेडिंग द्या आणि हे स्टार्ट करा लिहायला. The band formed by, give heading valence band, the band formed by series of energy levels, the band formed by series of energy levels containing the valence electrons, the band formed by a series of energy levels containing the valence electrons is known as valence band, is known as valence band, or a band having highest occupied band energy, or a band having highest occupied band energy full stop. The valence band may be partially or completely filled
The valence band may be partially or completely filled depending on the nature of the crystal, depending on the nature of the crystal, okay. Then go for next line, give heading conduction band. तुम्ही या 3 डेफिनेशन्स आधी लिहून मग फिगरला जागा सोडा किंवा उलट करू शकताय. तुम्ही फिगरला आधी जागा सोडा आणि त्याच्यानंतर ते लिहू शकताय. यू डिसाइड, बट लिव्ह द स्पेस फॉर फिगर फर्स्ट. ही जी लेफ्ट साईडची फिगर आहे त्याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आणि ही फिगर तुम्ही ड्रॉ करा परत. देन गो फॉर नेक्स्ट डेफिनेशन कंडक्शन बँड. कंटिन्युअसली लिहा तुम्ही, मी डिक्टेट करतोच आहे. फक्त एक रिक्वेस्ट आहे की फॉरबिडन बँड आहे ती ॲडव्हान्समध्ये लिहू नका, आपण काही एवढं लिहिणार नाही त्यात. शॉर्टमध्ये आपण हे लिहितोय, फक्त पहिली डेफिनेशन आपण लिहितोय, नंतरचं लिहिलं नाही तरी चालतंय. सो कंडक्शन बँड, द कंडक्शन बँड is defined as the lowest unfilled energy band. The conduction band is defined as the lowest unfilled energy band. Full stop. The electrons occupying this band, the electrons occupying this band are known as conduction electrons, Full stop. This band may be empty or partially filled. This band may be empty or partially filled. Full stop. In conduction band, the electrons can move freely. In conduction band, the electrons can move freely. Full stop. Next line, give heading forbidden band. ओके, पहिले 2 डेफिनेशन झाले का लिहून? हो सर. येस सर. हां, तर हेडिंग द्या फॉरबिडन बँड आणि ही पहिली लाईन फक्त लिहायची. द टू बँड्स, दॅट इज कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड, आर सेपरेटेड बाय ए रिजन ऑर गॅप नोन ॲज फॉरबिडन बँड. इथपर्यंतच लिहा. पुढचं ॲडिशनल आहे, एक्स्ट्रा आहे. The two bands, that is conduction band and valence band, are separated by a region or gap, is known as forbidden band.
Okay, is it over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we are taking attendance orally. So give me attendance, roll number 1. Roll number 1. Roll number 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5. Roll number 5, 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10. Roll number 10, 11, Present, sir. 12. Roll number 12, 13, Present, sir. 14. Roll number 14, 15, 16. Roll number 16, 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19. Roll number 19, 20. Roll number 20, 21, Present, sir. 22. Hello, sir. Hello. हा Yes, ज्यांची sir. ज्यांची अटेंडन्स मिस झाली त्यांनी फक्त चॅट बॉक्स मध्ये त्यांचा नंबर टाका. सर आवाज येत नाही तुमचा क्लिअर. हॅलो, एम आय ऑडिबल? आवाज येत नाहीये Yes, सर. sir. Yes, sir. हा, तुम्हाला आवाज येत नसेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका. ठीक आहे, बाकीच्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, Yes, sir. 29, Yes, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Yes, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 36, 37, Present, sir. 38, 38, 39, 39, 40, Yes, sir. 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, Yes, sir. 45, Present, sir. 46, 47, Yes, sir. 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, Yes, sir. 54, Yes, sir. 55, 55, 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Yes, sir. 59, Yes,
sir. 60. Roll number 60. 61. Present, sir. 62. Present, sir. 63. Yes, sir. 64. Yes, sir. 65. 65. Present, sir. 66. Present, sir. Present, sir. 67. Present, sir. 68. Present, sir. Okay, so Sir, 12. हा 12 ठीक. number. हा सांगा 12 नंबर. नेक्स्ट अजून कोणाची अटेंडन्स राहिली? रोल नंबर घ्या फक्त. 14, sir. 14. 14. ठीक आहे. नेक्स्ट 39, sir. 39. 1 नंबर. नेक्स्ट 19, sir. हा 19. नेक्स्ट हा रोल नंबर 5 दिसतात मला, ज्योती चौगुले. हा नेक्स्ट रोल नंबर 10 आहे का? रोल नंबर 10. 16 आहे का? रोल नंबर 16. 20 आहे का? रोल नंबर 20. 36. 38. 36. 38 आहेत का? 36. 38 नाही आहेत. 41. 42. 43. 55 absent. 60 absent. आहे एक मिनिट. काय एकच मिनिट. मीटिंग संपल्यावर सगळ्यांनी रिजॉईन करा ना. ऑफलाईन लेक्चर विषयी अनाउन्समेंट आहे. रिजॉईन करा सगळ्यांनी. मीटिंग संपले की. ठीक आहे. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. होय, सर. Yes, sir. हा, ठीक आहे. आणि संपल्यावर परत जॉईन करा. Yes, sir. ओके चालेल. ओके लेक्चरमध्ये बसणार.